नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारू अपनी यूट्यूब चैनल टीम राठौड़ 01 में। विद्यार्थी मित्रों, आज आपने एएमसी द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसरनी जे परीक्षा योजवानी छे, जेमां फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 ना आईएमपी प्रश्नों आपने जोवाना छीए। तो मित्रों, वीडियो शुरू करिए ते पहला तमामने जणाववानुं के जो मित्रों चैनल पर नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर देजो अने वीडियो पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक करजो अने तमारा बीजा मित्रों जे एएमसी फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी करता हो तेमनी साथे शेर करी देजो। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपने वीडियो शुरू करिए ते पहला तमे आ वीडियो की पीडीएफ जोवे तो तमे अपना वॉट्सएप ग्रुप में जॉइन थई सको छो। वॉट्सएप ग्रुप की लिंक तमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मळी रहेशे। तो मित्रों, शुरू करिए एएमसी फूड सेफ्टी ऑफिसर ना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 ना आईएमपी क्वेश्चन। पहलो प्रश्न है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया कया अधिनियम हेठळ रचवामां आवी छे। तो ऑप्शन ए है पीएफए एक्ट 1954, बी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ऑप्शन सी है आईपीसी और डी एनवायरमेंट एक्ट। तो विद्यार्थी मित्रों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 ना अधिनियम हेठळ बनाववामां आव्युं छे, एटले साचो जवाब तमारो ऑप्शन बी थशे। बीजो प्रश्न है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 क्यारे अमलमां आव्यो हतो। तो ऑप्शन ए 2004, बी 2006, सी 2011 और डी 2015। तो विद्यार्थी मित्रों, साचो जवाब तमारो ऑप्शन सी 2011 में समग्र भारत में लागू करवामां आव्यो हतो। त्रीजो प्रश्न है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया मुख्य मथक क्या आवेलुं छे। ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नवी दिल्ली और डी चेन्नई। तो विद्यार्थी मित्रों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया मुख्य मथक ए नवी दिल्ली खाते आवेलुं छे। चौथो प्रश्न है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ए कया मंत्रालय हेठळ आवे छे। ए एग्रीकल्चर, बी हेल्थ एंड फेमिली वेलफेर, सी कॉमर्स और डी फाइनांस। तो मित्रों, फसाई ए हेल्थ एंड फेमिली वेलफेर ना मंत्रालय हेठळ आवे छे, एटले साचो जवाब तमारो ऑप्शन बी थशे। पांचमो प्रश्न है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की निमणूक कोण करे छे। तो मित्रों, फूड सेफ्टी ऑफिसर की निमणूक ए स्टेट गवर्नमेंट करे छे, बी सेंट्रल गवर्नमेंट करे छे, सी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ना चेरमेन करे छे, के डी फूड बिजनेस ऑपरेटर करे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, एफएसओ की निमणूक ए स्टेट गवर्नमेंट करे छे, एटले साचो जवाब तमारो ऑप्शन ए थशे। छठो प्रश्न है कि फूड एनालिस्ट की निमणूक कोण करे छे। ए स्टेट गवर्नमेंट, बी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया और डी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो विद्यार्थी मित्रों, फूड एनालिस्ट की निमणूक ए स्टेट गवर्नमेंट करे छे, एटले ऑप्शन ए तमारो साचो जवाब थशे, स्टेट गवर्नमेंट। सातमो प्रश्न है कि फूड सेफ्टी कमिश्नर की निमणूक कोण करे छे। ए प्रेसिडेंट, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी सेंट्रल गवर्नमेंट और डी फसाई। तो विद्यार्थी मित्रों, फूड सेफ्टी कमिश्नर की निमणूक ए राज्य सरकार एटले के स्टेट गवर्नमेंट करे छे, ऑप्शन बी तमारो साचो जवाब थशे। आठमो प्रश्न है कि फूड ऑथोरिटी में कुल केटला सभ्यो होय छे। ए 15, बी 22, सी 23 और डी 25। तो विद्यार्थी मित्रों, फूड ऑथोरिटी में टोटल 22 सभ्यो होय छे, एटले साचो जवाब तमारो ऑप्शन बी थशे, 22। नवमो प्रश्न है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया नो मुख्य उद्देश्य शू छे। ए फूड एक्सपोर्ट करूँ, बी फूड सेफ्टी रेग्युलेशन करूँ, सी फूड मार्केटिंग करूँ और डी फूड सप्लाय करूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, फसाईनो मुख्य उद्देश्य शू छे। तो साचो जवाब तमारो फूड सेफ्टी एंड रेग्युलेशन करवानो छे। 10मो प्रश्न है कि फसाईनो अध्यक्ष कोण नियुक्त करे छे। तो साचो जवाब आवशे सी एटले के सेंट्रल गवर्नमेंट।
11મો પ્રશ્ન જોઈએ તો ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર એ કયા સેક્શન હેઠળ નિમાય છે? તો ઓપ્શન એ છે સેક્શન 36, બી સેક્શન 37, સી સેક્શન 38 અને ડી સેક્શન 39. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર એ સેક્શન 37 હેઠળ નિમાય છે, એટલે ઓપ્શન બી તમારો સાચો જવાબ થશે. 12મો પ્રશ્ન છે કે ફૂડ એનાલિસ્ટ કયા સેક્શન હેઠળ આવે છે? ઓપ્શન એ 44, બી 45, સી 46 અને ડી 47. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફૂડ એનાલિસ્ટ એ સેક્શન કલમ 46 હેઠળ આવે છે, એટલે ઓપ્શન સી તમારો સાચો જવાબ થશે. 13મો પ્રશ્ન છે કે ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસરની પાવર એ કયા સેક્શનમાં હોય છે? એ કલમ 36, બી કલમ 38, સી કલમ 42, ડી કલમ 50. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એફએસઓની પાવર એ કલમ 38, એટલે ઓપ્શન બી તમારો સાચો જવાબ થશે. કલમ નંબર 38માં શું હોય છે? તો ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસરની પાવર. ચૌદમો પ્રશ્ન છે કે સેમ્પલ એનાલિસિસ કયા સેક્શન હેઠળ થાય છે? એ કલમ 42, સી કલમ 43, એ કલમ 42, બી કલમ 43, સી કલમ 44 અને ડી કલમ 45. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સેમ્પલ એનાલિસિસ એ કલમ 42 હેઠળ થાય છે, એટલે ઓપ્શન એ તમારો સાચો જવાબ થશે. 15મો પ્રશ્ન છે કે એડજ્યુડિકેટિંગ ઓફિસર કોણ હોય છે? એ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ, બી જજ, સી કલેક્ટર રેન્ક ઓફિસર અને ડી પોલીસ ઓફિસર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એડજ્યુડિકેટિંગ ઓફિસર એ કલેક્ટર રેન્ક લેવલના ઓફિસર હોય છે, એટલે ઓપ્શન સી તમારો સાચો જવાબ થશે. 16મો પ્રશ્ન છે કે ફૂડ સેફ્ટી અપીલેટ ટ્રિબ્યુનલ કયા સેક્શન હેઠળ આવે છે? એ કલમ 65, બી કલમ 68, સી કલમ 70 અને ડી કલમ 72. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફૂડ સેફ્ટી અપીલેટ ટ્રિબ્યુનલ એ કલમ 70 હેઠળ આવે છે, એટલે ઓપ્શન સી તમારો સાચો જવાબ થશે. 17મો પ્રશ્ન છે કે અનસેફ ફૂડ માટે મહત્તમ સજા શું છે? એ 1 વર્ષની જેલ, બી 3 વર્ષની જેલ, સી લાઈફ ઇમ્પ્રિઝમેન્ટ અને ડી સંમતની જેલ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અનસેફ ફૂડ માટે મહત્તમ સજા જીવન કેદ થાય છે કે લાઈફ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ. ઓપ્શન સી તમારો સાચો જવાબ થશે. 18મો પ્રશ્ન છે કે મિસ બ્રાન્ડેડ ફૂડ માટે પેનલ્ટી કેટલી હોય છે? ઓપ્શન એ 1 લાખ રૂપિયા, બી 2 લાખ, બી 3 લાખ, સી 5 લાખ અને ડી 10 લાખ. તો મિત્રો મિસ બ્રાન્ડેડ ફૂડ માટે પેનલ્ટી 3 લાખ રૂપિયા હોય છે, એટલે ઓપ્શન બી તમારો સાચો જવાબ થશે. 19મો પ્રશ્ન છે કે સબ સ્ટાન્ડર્ડ ફૂડ માટે પેનલ્ટી કેટલી હોય છે? એ 1 લાખ રૂપિયા, બી 2 લાખ રૂપિયા, સી 3 લાખ રૂપિયા અને ડી 5 લાખ રૂપિયા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સબ સ્ટાન્ડર્ડ ફૂડ માટે પેનલ્ટી 5 લાખ રૂપિયા હોય છે, એટલે ઓપ્શન ડી તમારો સાચો જવાબ થશે. 20મો પ્રશ્ન છે કે ફૂડ વિધાઉટ લાયસન્સ માટે પેનલ્ટી કેટલી છે? એટલે કે તમે ફૂડ સ્ટોલ ચલાવો છો અને તમારી પાસે ફૂડ લાયસન્સ નથી, તો તમારે કેટલી પેનલ્ટી ભરવાની થાય? તો જોઈએ ઓપ્શન એ 1 લાખ રૂપિયા, બી 2 લાખ રૂપિયા, સી 5 લાખ રૂપિયા અને ડી 10 લાખ રૂપિયા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફૂડ વિધાઉટ લાયસન્સ તમે વેચો છો તો પેનલ્ટી તમારે 5 લાખ રૂપિયા ભરવાની થાય છે, એટલે ઓપ્શન સી તમારો સાચો જવાબ થશે. 21મો પ્રશ્ન છે કે ફૂડ રિકોલ કઈ સેક્શન હેઠળ કરવામાં આવે છે? એ કલમ 27, બી કલમ 28, સી કલમ 30 અને ડી કલમ 32. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફૂડ રિકોલ એ કલમ 28 હેઠળ કરવામાં આવે છે, એટલે ઓપ્શન બી તમારો સાચો જવાબ થશે. કલમ 28માં શું છે? ફૂડ રિકોલ. 22મો પ્રશ્ન છે કે
ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નોટિસ એ કઈ સેક્શન હેઠળ છે? એ કલમ 31, બી કલમ 32, સી કલમ 33 અને ડી કલમ 34. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નોટિસ એ કલમ 32 હેઠળ હોય છે. તો ઓપ્શન બી તમારો સાચો જવાબ થશે. કલમ 32માં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નોટિસ છે. 23મો પ્રશ્ન છે કે લાયસન્સ કયા સેક્શન હેઠળ બનાવવામાં આવે છે? એ કલમ 30 હેઠળ, બી કલમ 31 હેઠળ, સી કલમ 32 હેઠળ અને ડી કલમ 33 હેઠળ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લાયસન્સ એ કલમ 31 હેઠળ બનાવવામાં આવે છે. એટલે કે સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન બી કલમ 31 થશે. 24મો પ્રશ્ન છે કે ફૂડ બિઝનેસ ઓપરેટરની જવાબદારી કયા સેક્શન હેઠળ હોય છે? એ કલમ 26 હેઠળ, બી કલમ 27 હેઠળ, સી કલમ 28 હેઠળ અને ડી કલમ 29 હેઠળ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એફબીઓની જવાબદારી કલમ 26 હેઠળ આવે છે. એટલે ઓપ્શન એ તમારો સાચો જવાબ થશે. કલમ નંબર 26. 25મો પ્રશ્ન છે કે ઇમ્પોર્ટ ઓફ ફૂડ કઈ સેક્શન હેઠળ આવે છે? એ કલમ 24, બી કલમ 25, સી કલમ 26 અને ડી કલમ 27. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇમ્પોર્ટ ઓફ ફૂડ એ કલમ 25 હેઠળ આવે છે. એટલે ઓપ્શન બી તમારો સાચો જવાબ થશે. 26મો પ્રશ્ન છે કે ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા એ કયા સેક્શન હેઠળ રચાયેલ છે? ઓપ્શન એ સેક્શન 3, બી સેક્શન 4, સી સેક્શન 5 અને ડી સેક્શન 6. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફસાઈ એટલે કે ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા એ સેક્શન 4 હેઠળ રચાયેલ છે. 27મો પ્રશ્ન છે કે ફૂડ ઓથોરિટીના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર એટલે કે સીઈઓ કોણ નિયુક્ત કરે છે? એ પ્રેસિડન્ટ, બી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, સી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર અને ડી સુપ્રીમ કોર્ટ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફૂડ ઓથોરિટીના સીઈઓ એ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ એટલે કે ઓપ્શન બી તમારો સાચો જવાબ થશે. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ નિયુક્ત કરે છે. 28મો પ્રશ્ન છે કે ફૂડ ઓથોરિટીના સીઈઓ કઈ સેક્શન હેઠળ આવે છે? ઓપ્શન એ સેક્શન 8 હેઠળ, બી સેક્શન 9, સી સેક્શન 10 અને ડી સેક્શન 11. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફૂડ ઓથોરિટીના સીઈઓ એ સેક્શન 9 હેઠળ આવે છે. એટલે સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન બી સેક્શન 9 થશે. 29મો પ્રશ્ન છે કે સેન્ટ્રલ એડવાઇઝરી કમિટી કયા સેક્શન હેઠળ આવે છે? એ 10, બી સેક્શન 11, સી સેક્શન 12 અને ડી સેક્શન 13. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સેન્ટ્રલ એડવાઇઝરી કમિટી એ સેક્શન 11 હેઠળ આવે છે. એટલે કે ઓપ્શન બી તમારો સાચો જવાબ થશે. 30મો પ્રશ્ન છે કે સાયન્ટિફિક કમિટી કયા સેક્શન હેઠળ આવે છે? એ સેક્શન 13, બી સેક્શન 14, સી સેક્શન 15 અને ડી સેક્શન 16. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાયન્ટિફિક કમિટી એ સેક્શન 13 હેઠળ આવે છે. ઓપ્શન એ તમારો સાચો જવાબ થશે. 31મો પ્રશ્ન છે કે સાયન્ટિફિક પેનલ એ કયા સેક્શન હેઠળ આવે છે? ઓપ્શન એ 12 હેઠળ, બી સેક્શન 13 હેઠળ, સી સેક્શન 14 હેઠળ અને ડી સેક્શન 15 હેઠળ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાયન્ટિફિક પેનલ એ સેક્શન 14 હેઠળ આવે છે. એટલે ઓપ્શન સી તમારો સાચો જવાબ થશે. 32મો પ્રશ્ન છે કે ફૂડ સેફ્ટી કમિશનર કઈ સેક્શન હેઠળ આવે છે? તો ફૂડ સેફ્ટી કમિશનર એ સેક્શન 29, બી સેક્શન 30 હેઠળ, સી સેક્શન 31 હેઠળ અને ડી સેક્શન 32 હેઠળ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફૂડ સેફ્ટી કમિશનર એ સેક્શન 30 હેઠળ આવે છે. એટલે સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન બી થશે. 33મો પ્રશ્ન છે કે ફૂડ બિઝનેસ ઓપરેટરને લાયસન્સ મેળવવું એ ફરજિયાત છે એવી કઈ સેક્શન હેઠળ કહેવામાં આવ્યું છે? તો એફપીઓને લાયસન્સ મેળવવું ફરજિયાત છે એવું કયા સેક્શન હેઠળ કહેવામાં આવેલું છે? ઓપ્શન એ 29, બી
સેક્શન 30, સી સેક્શન 31 અને ડી સેક્શન 32. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એફપીઓની લાયસન્સ મેળવવું ફરજિયાત છે એવું સેક્શન 31માં કહેલું છે. 34મો પ્રશ્ન છે કે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નોટિસ કોણ આપે છે? એ ફૂડ એનાલિસ્ટ, બી ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર, સી ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટર અને ડી પોલીસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નોટિસ એ આપણને ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર એટલે કે એફએસઓ આપે છે. સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન સી થશે. ઓપ્શન બી ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર થશે. 35મો પ્રશ્ન છે કે ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર દ્વારા ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નોટિસ આપવાનું કયા સેક્શનમાં જણાવેલ છે? એ સેક્શન 31, બી સેક્શન 32, સી સેક્શન 33 અને ડી સેક્શન 34. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન બી સેક્શન 32 થશે. 36મો પ્રશ્ન છે કે પ્રોહિબિશન ઓર્ડર કયા સેક્શન હેઠળ આવે છે? એ સેક્શન 32, બી સેક્શન 33, સી સેક્શન 34 અને ડી સેક્શન 35. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રોહિબિશન ઓર્ડર એ સેક્શન 33 હેઠળ એટલે ઓપ્શન બી તમારો સાચો જવાબ થશે. 37મો પ્રશ્ન છે કે ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસરની પાવર અને સીઝ ફૂડ કયા સેક્શન હેઠળ છે? એ કલમ 36 હેઠળ, બી કલમ 37 હેઠળ, સી કલમ 38 હેઠળ અને ડી કલમ 39 હેઠળ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એફએસઓની પાવર અને સીઝ ફૂડ એ કલમ 38 હેઠળ એટલે ઓપ્શન સી તમારો સાચો જવાબ થશે. કલમ 38. 38મો પ્રશ્ન છે કે ફૂડ એનાલિસ્ટને સેમ્પલ કોણ મોકલી આપે છે? એ ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર, બી પોલીસ, સી જજ અને ડી કલેક્ટર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફૂડ એનાલિસ્ટને સેમ્પલ એ ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર મોકલી આપે છે. ઓપ્શન એ તમારો સાચો જવાબ થશે. સેમ્પલ એનાલિસિસ રિપોર્ટ ફૂડ એનાલિસ્ટને કેટલા દિવસમાં આપે છે? એ 7 દિવસ, બી 14 દિવસ, સી 21 દિવસ અને ડી 30 દિવસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન બી થશે. 40મો પ્રશ્ન છે કે ફૂડ એનાલિસ્ટની રિપોર્ટ સામે અપીલ ક્યાં કરી શકાય છે? એ સુપ્રીમ કોર્ટમાં, બી સેન્ટ્રલ ફૂડ લેબોરેટરીમાં, કે સી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં અને ડી હાઈકોર્ટમાં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફૂડ એનાલિસ્ટના રિપોર્ટ સામે અપીલ સેન્ટ્રલ ફૂડ લેબોરેટરીમાં કરી શકાય છે એટલે ઓપ્શન બી તમારો સાચો જવાબ થશે. 41મો પ્રશ્ન છે કે સેન્ટ્રલ ફૂડ લેબોરેટરી કયા સેક્શન હેઠળ આવે છે? એ કલમ 42 હેઠળ, બી કલમ 43 હેઠળ, સી કલમ 44 હેઠળ અને ડી કલમ 45 હેઠળ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સેન્ટ્રલ ફૂડ લેબોરેટરી એ સેક્શન 43 હેઠળ આવે છે. 42મો પ્રશ્ન છે કે જનરલ પ્રોવિઝન રિલેટિંગ ટુ ઓફેન્સ કયા સેક્શન હેઠળ છે? એ કલમ 47, બી કલમ 48, સી કલમ 49 અને ડી કલમ 50. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જનરલ પ્રોવિઝન રિલેટિંગ ટુ ઓફેન્સ એ સેક્શન 48 હેઠળ આવે છે એટલે ઓપ્શન બી તમારો સાચો જવાબ થશે. 43મો પ્રશ્ન છે કે પેનાલ્ટી ફોર સેલિંગ ફૂડ નોટ ઓફ ધ નેચર ડિમાન્ડેડ કયું સેક્શન છે? એ સેક્શન એ 50, બી સેક્શન 51, સી સેક્શન 52 અને ડી સેક્શન 53. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પેનલ્ટી ફોર સેલિંગ ફૂડ નોટ ફોર ધ નેચર ડિમાન્ડેડ એ સેક્શન 50 હેઠળ આવે છે એટલે સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન એ થશે. પેનાલ્ટી ફોર સબસ્ટાન્ડર્ડ ફૂડ કયો સેક્શન છે? એ 50, બી કલમ 51, સી કલમ 52 અને ડી કલમ 53. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પેનલ્ટી ફોર સબસ્ટાન્ડર્ડ ફૂડ એ કલમ 51 હેઠળ આવે છે. 45મો પ્રશ્ન છે કે પેનલ્ટી ફોર મિસબ્રાન્ડેડ ફૂડ એ કયા સેક્શન હેઠળ આવે છે? તો પેનલ્ટી ફોર મિસબ્રાન્ડેડ ફૂડ એ કલમ 52, બી કલમ 53, સી કલમ 54 અને ડી કલમ 55. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પેનલ્ટી ફોર મિસબ્રાન્ડેડ ફૂડ એ કલમ 52 હેઠળ આવે છે.
મિસલીડિંગ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ માટે પેનલ્ટી કયા સેક્શન હેઠળ આવે છે? એ કલમ 52, બી કલમ 53, સી કલમ 54 અને ડી કલમ 55. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મિસલીડિંગ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ માટે પેનલ્ટી સેક્શન 53 હેઠળ આવે છે. 47મો પ્રશ્ન છે કે એક્સ્ટ્રાનિયસ મેટર ઇન ફૂડ માટે પેનલ્ટી કયા સેક્શનમાં છે? એ કલમ 54, બી કલમ 55, સી કલમ 56, ડી કલમ 57. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્સ્ટ્રાનિયસ મેટર ઇન ફૂડ માટે પેનલ્ટી કલમ 54માં આપેલ છે. એટલે ઓપ્શન એ તમારો સાચો જવાબ થશે. 48મો પ્રશ્ન છે કે ફેલર ટુ કમ્પ્લી વિથ ડાયરેક્શન ઓફ ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર એ કયા સેક્શન હેઠળ આવે છે? એ કલમ 55, બી કલમ 56, સી કલમ 57, ડી કલમ 58. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન એ કલમ 55 થશે. 49મો પ્રશ્ન છે કે અનહાઇજેનિક પ્રોસેસિંગ ઓફ ફૂડ માટે પેનલ્ટી કયા સેક્શનમાં છે? એ કલમ 55માં, બી કલમ 56માં, સી કલમ 57માં અને ડી કલમ 58માં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અનહાઇજેનિક પ્રોસેસિંગ ઓફ ફૂડ માટે પેનલ્ટી કલમ 56માં છે. એટલે ઓપ્શન બી તમારો સાચો જવાબ થશે. 50મો પ્રશ્ન છે કે પ્રોસેસિંગ એડલ્ટરન્ટ કયા સેક્શનમાં છે? એ કલમ 57, બી કલમ 58, સી કલમ 59 અને ડી કલમ 60. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રોસેસિંગ એડલ્ટરન્ટ એ કલમ 57 હેઠળ છે. એટલે ઓપ્શન એ તમારો સાચો જવાબ થશે. 51મો પ્રશ્ન છે કે અનસેફ ફૂડ માટે પનિશમેન્ટ કયા સેક્શનમાં છે? અનસેફ ફૂડ માટે પનિશમેન્ટ એ કલમ 58માં છે, બી કલમ 59, સી કલમ 60 અને ડી કલમ 61. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાચો જવાબ તમારો કલમ 59માં અનસેફ ફૂડ માટે પનિશમેન્ટ આપેલ છે. 52મો પ્રશ્ન છે કે ઇન્ટરફિયરિંગ વિથ સીઝડ આઇટમ કયા સેક્શન હેઠળ આવે છે? એ કલમ 60, બી કલમ 61, સી કલમ 62 અને ડી કલમ 63. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાચો જવાબ તમારો કલમ 60 થશે. ઓપ્શન એ તમારો સાચો જવાબ છે. 53મો પ્રશ્ન છે કે ફોલ્સ ઇન્ફોર્મેશન આપવી એ કયા સેક્શન હેઠળ ગુનો છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફોલ્સ ઇન્ફોર્મેશન આપવી એ કયા સેક્શન હેઠળ ગુનો છે? તો ઓપ્શન એ 60 મુજબ, બી કલમ 61 મુજબ, સી કલમ 62 મુજબ અને ડી કલમ 63 મુજબ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફોલ્સ ઇન્ફોર્મેશન આપવી એ કલમ 61 મુજબ ગુનો બને છે. એટલે ઓપ્શન બી તમારો સાચો જવાબ થશે. 54મો પ્રશ્ન છે કે ઓબ્સ્ટ્રક્ટિંગ ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર એ કયા સેક્શનમાં આવે છે? ઓપ્શન એ 62માં, બી કલમ 63માં, સી કલમ 64માં અને ડી કલમ 65માં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓબ્સ્ટ્રક્ટિંગ ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર એ કલમ 62માં આવે છે. એટલે ઓપ્શન એ તમારો સાચો જવાબ થશે. 55મો પ્રશ્ન છે કે કેરિંગ આઉટ બિઝનેસ વિધાઉટ લાયસન્સ એ કયા સેક્શનમાં આવે છે? એ કલમ 62માં, બી કલમ 63માં, સી કલમ 64માં અને ડી કલમ 65માં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન બી થશે, કલમ 63. 56મો પ્રશ્ન છે કે પનિશમેન્ટ ફોર સબસિક્વન્ટ ઓફેન્સ સબસિક્વન્ટ ઓફેન્સ એ કયા સેક્શનમાં છે? એ કલમ 64, બી કલમ 65, સી કલમ 66 અને ડી કલમ 67. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પનિશમેન્ટ ફોર સબસિક્વન્ટ ઓફેન્સ એ કલમ 64 હેઠળ આવે છે. એટલે ઓપ્શન એ તમારો સાચો જવાબ થશે. 57મો પ્રશ્ન છે કે કોમ્પેન્સેશન ઇન કેસ ઓફ ઇન્જરી ઓર ડેથ એ કયા સેક્શનમાં છે? તો કલમ 65, બી કલમ 66 અને સી કલમ 67 અને ડી કલમ 68. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાચો જવાબ તમારો કલમ 65 ઓપ્શન એ તમારો સાચો જવાબ થશે. 58મો પ્રશ્ન છે કે ઓફેન્સ બાય કંપની કયા સેક્શનમાં છે? એ કલમ 65માં, બી કલમ 66માં, સી કલમ 67માં અને ડી કલમ 68માં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન બી થશે. 59મો પ્રશ્ન છે કે ઇમ્પોર્ટ ઓફ અનસેફ ફૂડ એ કયા કલમ હેઠળ આવે છે? એ કલમ 66 હેઠળ, બી કલમ 67 હેઠળ, સી
કલમ 68 હેઠળ અને ડી કલમ 69 હેઠળ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇમ્પોર્ટ ઓફ અનસેફ ફૂડ એ કલમ 67 હેઠળ આવે, એટલે ઓપ્શન બી તમારો સાચો જવાબ થશે. 60મો પ્રશ્ન છે કે એડજ્યુડિકેટિંગ ઓફેન્સ એડજ્યુડિકેટિંગ એ કયા સેક્શન હેઠળ આવે છે? તો મિત્રો ઓપ્શન એ 68 હેઠળ, બી કલમ 69 હેઠળ, સી કલમ 70 હેઠળ અને ડી કલમ 71 હેઠળ. તો મિત્રો એડજ્યુડિકેશન એ કલમ 68 હેઠળ આવે છે, એટલે ઓપ્શન એ તમારો સાચો જવાબ થશે, કલમ 68. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે વિડીયો પૂર્ણ કરીએ છીએ. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને વિડીયોને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આપના લેક્ચરની પીડીએફ મેળવવા માગતા હોય તો આપના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં તમે જોઈન થઈ શકો છો, જેની લિંક તમને વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાંથી તમે જોઈન થઈ શકો છો. તો વિડીયો અહીંયા પૂર્ણ કરીએ. મળશું નવા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.